بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مضامین کیا خوبصورت، دل آویز، دل کو موہ لینے والے، روحوں میں اتر جانے والے اور بار بار حمد باری تعالیٰ کی طرف کھینچ کر لانے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ابھی آغاز ہوا تو اس میں ذات اللہ، پھر رب العالمین، اور پھر آگے تعارف کیا ہو رہا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ کیا خوبصورت کلمہ، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ رحمان کا معنی رحم فرمانے والا، رحیم کا معنی بھی رحم فرمانے والا۔ اب ذرا قرآن مجید میں جہاں سننم آتے ہیں، مترادفات اگر آ جائیں، اس کے 20 معنی، لیکن میں اس میں سے ایک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ انسان ہے نا، اس کی ایک حد ہے، انسان ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، انسان ہے، اس کا ایک بارڈر ہے، انسان ہے، اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اس کا ایک دائرہ ہے، وہ اس میں رہتا ہے، اس میں سوچتا ہے، اسی میں بولتا ہے۔ الفاظ ہیں تو محدود، سوچ ہے تو محدود، بصارت ہے تو محدود، ہر چیز تو انسان کی محدود ہے۔ اور یہ سامنے جو کلام آ رہا ہے، یہ جو قرآن کا گیٹ وے کھل رہا ہے، سورہ فاتحہ یہ جو دوسری آیت ہے، یہ ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام، اور اللہ کی ذات ہے لامحدود۔ اس کے کلام کے معنی اور معارف بھی ہیں لامحدود۔ اب ذرا دیکھیں، لامحدود سے محدود کی طرف، اور ادھر سے بندے سے اگر دیکھیں، انسان سے دیکھیں، تو سفر شروع ہو رہا ہے محدود سے لامحدود کی طرف۔ محدود ہے، لامحدود کی طرف جا رہا ہے۔ بندے کو مولا کے قریب کیا جا رہا ہے، بندہ ہے محدود اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے لامحدود، اور بیچ میں سے جو میڈیم بنایا جا رہا ہے، جو واسطہ لایا جا رہا ہے، وہ کیا؟ قرآن مجید۔ اب اس میں پھر بات کر رہا ہے، وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے اور اسے بول دے رہا ہے، انسان کو وہ عظیم جملے عطا کر رہا ہے جس میں بندے نے مولا کی تعریف کرنی ہے، اس کی توصیف کرنی ہے، اس کا تعارف بیان کر رہا ہے، کیوں اسے مولا کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ دعا مانگنے والا کون ہے؟ بندہ، انسان۔ اور یہ دعا عطا کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، مالک کون و مکان۔ اور دیکھ رہا ہے لفظ الرحمن الرحیم، رحمان بھی رحم فرمانے والا اور رحیم بھی رحم فرمانے والا۔ تو اب یہ جو اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کا رحم فرمانا ہے، اس رحمت اور رحم کے سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع، تو جہاں وسعتیں جب لفظوں میں بندے کے لیے سمٹ نہ پائیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایک پہلو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو وہاں ایک ہی بات کے لیے دو لفظ آ گئے. اب اسے دیکھیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ انداز، یہ اسلوب اپنایا گیا. مثلا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں صلاۃ و سلام بھیجنا تھا تو وہاں کثرت سلام چاہیے تھا، تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وسلموا تسلیما وسلموا تسلیما. وسلم میں بھی سلام، تسلیمہ میں بھی سلام، یعنی بے حد و بے حساب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے رہو. چونکہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں بتایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت اس میں آ رہی ہے کہ بے تحاشا سلام بھیجو. وسلم میں بھی اور تسلیمہ میں بھی سلام. ایک اور مقام پر دیکھیں گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ جہاں پائی جائیں پکڑے جائیں تو انہیں کیا کرو؟ وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، پکڑے جائیں، گرفت میں لائے جائیں. اب قُتِلُوا تَقْتِيلًا، قُتِلُوا میں بھی قتل، تقتیلہ میں بھی. اب اس کے اندر کہ اتنا ان کی سزا ایسی ہو کہ جو ان کی بیک پر ہوں، ان کے پس پردہ ہوں، ان کے پشت پر ہوں، تو ان کو بے تحاشا میسج مل جائے، پھر دوبارہ سے یہ غلطی، یہ گستاخی، یہ بے ادبی پھر نہ کرنے پائیں. تو اب یہ انداز ہے قرآن مجید کا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو، بے پایہ ادب کو جب قرآن نے بیان کیا تو یوں کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. وَزِّرُوا میں تعزیر، مبالغے کا سکھا، پھر آگے توقیر، ادھر بھی عزت ادھر بھی، یعنی بے تحاشا عزت، بے تحاشا ادب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرنا، بے تحاشا حد سے بڑھ کر، حدوں کو توڑ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بے پناہ وسعت ہوتی ہے نا، بے پناہ، اور کسی چیز کی انتہائی سگنیفیکینس، انتہائی اہمیت کی حامل، اور جس کے حدیں دکھائی نہ دے رہی ہوں، اس چیز کو بیان کرنا تو باری تعالیٰ سے نعمت لاتے ہیں. اب یہاں دیکھیں، کیونکہ رحمت باری تعالیٰ کا کوئی کنارہ انسان کیسے تک سکتا ہے، اسے کیسے اس کا ادراک ہو سکتا ہے، کیسے؟ فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان بھی رحم فرمانے والا، رحیم بھی رحم فرمانے والا. علم نے اپنے اپنے پہلو، اپنے اپنے زاویے وہ بیان کیے. اس نے فرمایا کہ رحمان دنیا میں رحم فرمانے والا، رحیم آخرت میں رحم فرمانے والا. کسی نے کہا کہ کفار کے لیے بھی دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم فرمانا، اور اہل ایمان کے لیے پھر آخرت والے معاملات. الگ الگ جتنے بھی پہلو اور زاویے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، جو بھی اس کی تعبیریں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، جو بھی تفسیریں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. مگر بات ذرا دیکھیے ہے کیا؟ بس ایسا سمندر رحم کا کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور پھر اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم، رحم کی بات دیکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ ایک حصہ ہے جس میں ماں کی ممتا ہے، بہنوں کی محبت ہے، بھائیوں کی چاہت ہے، اولاد کی تڑپ ہے، والدین کا ادب ہے، اساتذہ کے ساتھ تعلق ہے، معاشرے میں، زوجین میں،
अलगरज जानवरों के साथ, परिंदों के साथ, अब देखें कायनात के साथ इंसान की चाहते हैं, फूल की तरफ लपकना, खुशबू का अच्छा लग, ये सारी कैफियत रहम की है ना, जहाँ सुकून मिलता है, अट्रैक्शन जहाँ पैदा होती है, ये तो अभी उसका एक फीसद, 99% का आखिरत के लिए रखे हैं। हाँ, पर बंदे हमें मान कर आना, हमारे महबूब को मान कर आना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ना जाना, कुफर करके ना आना, शिरक करके ना आना, अकड़ कर ना आना, इनकार करके ना आना। तू मान कर आ तो सही, तू देख तो सही, अपने मौला की बारगाह में आ तो सही, अपने मौला की रहमतों को देख तो सही, उसकी रहमत की वुसअतों को तक तो सही, तू उसकी रहमत का मंगता बन तो सही, तू उसके दरवाजे पे आ तो सही, तू अपनी तलब का इजहार तो कर। अरे तू एक कदम चल, वो 10 कदम तेरी तरफ, तू चल कर आ, वो दौड़ कर आता है। अल्लाह की रहमत लपकती है। इंसानियत की खिदमत कर, भूखों को खाना खिला, उसकी रहमत पहले लपकेगी तेरी तरफ। प्यासों को पानी पिला, उसकी रहमत पहले तेरी तरफ लपकेगी। बीमारों का इलाज करा, उसकी रहमत पहले तेरी तरफ लपकेगी। बेलिबासों को तो लिबास दे, उसकी रहमत पहले लपकती है। तू मखलूक की खिदमत में लग जा, जुट जा, देख फिर उसकी रहमत तुझे अपने घेरे में लेती कैसे है। अर्रहमान अर्रहीम, कैसे खरीद करता है अपने। अच्छा, बड़ा दिलचस्प। और फौरन बाद आगे क्या कहता है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक, यौम जज़ा और सजा का मालिक। क्या करम के उसके अंदाज हैं। सबसे पहला नुकता यहां ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल हिंड के करीब वाला पॉइंट दिखाया जा रहा है। क्या? क़यामत के दिन का मालिक। तो यहां सिर्फ इतनी सी बात कहकर कितनी गोश्तें आश्कार की ये इंसान पर, इनके समंदर के छींटे उसमें से एक दो लेना जरा आज। पहली तो ये बात की कि ये मत समझना ये सब कुछ दुनिया ही है, ये मत जानना यही जिंदगी सब कुछ है। इस बात को जहन से निकाल दे, यही 60, 70, 100 साल की ये जो जिंदगी है यही सब कुछ है और आगे कुछ भी नहीं है। मरकर मट्टी हो जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, आगे क़यामत है, आगे अकाउंटेबिलिटी है, तू अकाउंटेबल है, किसी ने तेरे से हिसाब लेना है। कौन है? अल्लाह। तो पहला नुकता देखें, अकीदा आखिरत कैसे इसके अंदर गुंधा हुआ में मिलता है। और बंदे को वो उसका भी अपने सारे टारगेट इस चीज को सामने रखकर तय करना, हलाल हराम मिक्स न करना, सच और झूठ की अमेजिश न करना, अदल और जुल्म को साथ साथ लेकर न चलना, खैर और भलाई उसे आपस में गड़बड़ न होने देना, इल्म और जहालत दोनों को अपने दोनों हाथों में साथ साथ लेकर न चलते रहना, दलील और बेदलील ऐसे न चलना, उलझन और सुलझन नहीं, इन्हें जुदा जुदा करना। देख तूने हमारी बारगाह में आना है, सिर्फ दुनिया ही को सब कुछ न समझ। मालिक यौमुद्दीन कहकर बंदे को क्या मैसेज जा रहा है, नाक की नोक तक न देख, दायरे के अंदर मत सोच, बस इतना, इसी दुनिया की जिंदगी इस पर तो इतना आ रहा है। और आगे कहता है निस्त नाबूद हो जाऊंगा, मट्टी में मिल जाऊंगा। और ये दुनिया को तस्वीर देता है, ईट ड्रिंक एंड भी मेरी, आओ पियो रयाशी करो, मस्ती करो। ना, आगे है, क़यामत आ रही है, क़यामत की घड़ी, तेरा हिसाब किताब लेना है। और लेने वाला कौन है? अल्लाह। अच्छा, फिर इसमें अहले ईमान के लिए करम के दरवाजे कैसे खुलते हैं और बाकी सारों को दावत कैसे मिलती है।
بلایا کیسے جا رہا ہے؟ اللہ اپنی طرف بلا کیسے رہا ہے؟ انہیں یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن کا میں مالک ہوں اور تم قیامت کو ہی نہیں مان رہے، آخرت کے دن کا میں مالک ہوں اور تم آخرت کا ہی انکار کیے جا رہے ہو، آگے یوم جزا اور سزا ہے اور تم یہیں رک گئے ہو، کیا کمال ہے۔ ادھر اہل ایمان کو وہ گھبرانے لگ گیا، ہائے قیامت، ہائے آخرت، ہائے پور صراط سے گزرنا، کیسے رب کو فیس کریں گے؟ پیچھے پہلے کہہ دیا تم تو اپنے ہو نا، ہمیں مان چکے ہو، تو مولا قیامت کے دن کا مالک ہے، مگر یاد رکھنا پہلے ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے الرحمن الرحیم بھی تو ہے۔ گھبراتا کیوں ہے بندے؟ کیا کرم کے نقطے ہیں اس کے اندر، گھبرا کیوں رہا ہے؟ ہم ہیں نا، رب تعالیٰ فرما رہے ہم ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تو ہماری تعریف کرنے والا بن تو صحیح، ہم کون ہیں؟ الرحمن الرحیم، بے تحاشا رحم کرنے والے، مسلسل رحم کرنے والے، حدوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، حدوں کو توڑ کر رحم کرنے والے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ پھر آگے دیکھیں کتنی مزے سے ہم ہیں نا، ہم دیکھیں رحیم ہیں، ہم رحمان ہیں، قیامت کے دن کے بھی تو ہم مالک ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن کا عادل، یہ نہیں کہا، کیا کمال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہم جج بن کے وہاں بیٹھیں گے، بس ججمنٹ دیں گے، اور جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نے بس فیصلہ کرنا ہوتا ہے، حقائق کو بس سامنے رکھنا ہوتا ہے، جو اس پر آ جائے بس اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، اسے اپنی مرضی تھوڑی کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ججز تھوڑی ہیں جو چاہتا ہے وہ کرنے لگ جائے۔ بھئی عدل جب ہوتا ہے تو پھر عدل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں عادل ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں قاضی ہوں، قاضی مالک یوم الدین کی بات نہیں کی، قاضی یوم الدین کی بات نہیں کی، کہ قیامت کے دن کا منصف، قیامت کے دن کا جج، نہ قیامت کے دن کے ہم مالک ہیں، اور مالک ہوتا ہے بابا جو چاہے کرے، جب مالک ہے تو وہ جو چاہے کرے، اور اللہ کے سوا مالک ہے کون؟ کوئی بھی تو نہیں، کوئی بھی تو نہیں۔ ہم پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کو ضرور نبھاتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے مان کر آؤ اور تمہیں کچھ ہو جائے؟ ہمارا رحمان الرحیم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے ہماری بندگی کی ہو، ہماری بندگی کی ہو، ہمارے سامنے جھکے ہوں، ہمیں سجدے کیے ہوں، رکوع کیے ہوں، تم راتوں کو قیام کرنے والے، تمہاری آنکھیں ہماری بارگاہ ہمیں برسنے والی ہو، بندے تو پھر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم مالک ہیں، قیامت کے دن کے مالک، بادشاہ ہیں، بادشاہ ہم قیامت کے دن کے، جو چاہیں گے کریں گے، بادشاہ کی مرضی، جو چاہے وہ کرے۔ یہ نہیں کہا قاضی یوم الدین، مالک یوم، مالک یوم، قیامت کے دن کے مالک۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، جو چاہیں گے کریں گے۔ ہاں چاہیں گے کیا؟ وہ سارے نظارے ہمیں گرا دیے ہیں، شرک کر کے نہ آنا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرا پارٹنر نہ بنانا، میرا ہمسر نہ بنانا، مجھ جیسا نہ کہنا کسی کو، مخلوق ہوتی ہے، خالق ہوتا ہے، کیا کر رہے ہو تو؟ نادان ہو، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، پتھروں کے سامنے جھک رہے ہو، کیا نہیں یہ نہ کرنا، یہ یہاں بتا دیا، یہاں بتا دیا، یہاں بتا دیا، وعدے بھی اس نے یہاں کر رکھے ہیں، ماننے والوں کے ساتھ بھی کر رکھے ہیں، نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی، اور درمیان والوں کے ساتھ بھی، کبھی وہ نیکی کی ڈگر پر آ جاتے ہیں، کبھی برائی کی ڈگر پر چلے جاتے ہیں۔ زندگی نیکی اور بدی کی جنگ کا نام ہے نا، زندگی خیر اور شر کی جنگ کا ہی تو نام ہے، اور اس میں خیر کو اللہ غالب دیکھنا چاہتے ہیں، نیکی کو اللہ فاتح دیکھنا چاہتے ہیں، بندے کو نیکیوں سے لبریز دیکھنا چاہتے ہیں، خیر کا پیکر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو شر کے پتلے ہیں نا، انہیں اللہ ناپسند کر رہے ہیں، یہ جو کفر اور شرک کے سرغنی ہیں نا، اللہ نے کہنا ہے نہیں، شرک والے اس کے لیے کچھ بھی نہیں، یہاں دنیا کے اندر بتا دیں۔ تو ذرا دیکھیں صحیح
किस तरफ सारी बात को लेके जा रहे हैं। देखिए छोटी सी लाइन, एक बात, मगर उसमें पैगाम देखें समुद्रों जैसे, वुसअतें उसके अंदर देखें कितनी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कहा कि ये काम करके ना आना। हाँ, इधर जो बिल्कुल जिनकी नेकियां बढ़ी हुई होंगी जन्नतें, और जो सिरे से इनकार करके आए हैं, कुफ्र करके आ रहे हैं, शिर्क करके आ रहे हैं, ताकि नहीं तुम्हारे लिए जहन्नम, खालिदीना फीहा अबदन अबदा अबदन अबदा अबदन अबदा। आए मारेगा भी कुफ्र वाले, शिर्क वाले, तो है ना आज जिंदगी आपके पास। तो बताया जा रहा है ना कि क़यामत के दिन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक हैं, तो तौबा कर लो ना, शिर्क की वादी से निकल आओ ना, शिर्क की दलदल से निकल आओ ना, शिर्क की गलाजत से निकल आओ ना। क्या ये पत्थरों के सामने झुके पड़े हो, क्या ये बुतों को पूजे जा रहे हो, निकल आओ ना। एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करो, उसकी बंदगी में आ जाओ, उसकी बंदगी में आ जाओ, उसकी बंदगी में आ जाओ। तौहीद की लज्जतें जरा मन में उतारो ना, तौहीद की कैफियतें अंदर उतारो, जरा देखो तो सही। अल्लाह वादा ला शरीक को मानने से बंदे की कैफियत क्या बनती है, उसके अंदर सुकून कैसे उतरता है। ऐसा सुकून उतरता है कि सारे शैतान, सारे इब्लीस बेसुकून हो जाते हैं। और जब बंदा तौहीद से जरा हटता है, शिर्क की तरफ जरा चलता है, तो बस फिर इन शैतानों को, इन इब्लीसों को फिर सुकून मिलने लग जाता है। उन्हें यहां तक कि बंदे तो क्या कर रहा है, मालिक यौम, क़यामत के दिन का मालिक। जब ये तारुफ हो गया ना, अब बंदे ने तारीफ की, कैसे सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, रहमान और रहीम, बेतहाशा बेपनाह रहम फरमाने वाला, क़यामत के दिन का मालिक, रोज़े जज़ा व सज़ा का मालिक। फिर उसके बाद अब उसे वो लफ्ज दिए, वो लफ्ज दिए, वो लाइन दी, वो लाइन दी कि वो एक लाइन, एक तरफ दुनिया के सारे उलूम, एक तरफ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गोया जब ये तारीफ उसने मौला का सामने रखकर मौला की तारीफ की, तारुफ सामने रखकर तारीफ की, तारुफ सामने रखकर तारीफ की। क्या तारुफ? अल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या तारुफ? रहमान और रहीम। क्या तारुफ? मालिक यौमिद्दीन। और तारीफ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो इतनी तारीफें करके मौला की, और फिर उसे कहा कि अब बोल 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 बोल, दो बातें बोल, एक इधर हमारी तरफ आएगी, एक बंदे तुम्हारी तरफ जाएगी। क्या? इय्याका नअबुद, मौला मैं सिर्फ तुझ ही को पूजता हूं। हाय हाय, इय्याका ना, तेरी ही बंदगी करता हूं, तेरी ही इबादत करता हूं, तेरी ही इबादत करता हूं, बस इबादत है ही तेरी। ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे सिमट कर इसमें आ रहा है, कहा भी नहीं और अदा भी हो गया, कहा भी नहीं और अदा भी हो गया, जुबान पे लाया भी नहीं और मन भी पुकार पुकार कर कह गया, ला इलाहा इल्लल्लाह इय्याका नअबुद। ए अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ए मालिक मौला, ए अहकमुल हाकिमीन, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करता हूं। ये वो पहलू है जो मौला की तरफ जा रहा है बंदे। व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इय्याका नस्तईन, और मौला तुझ ही से मदद चाहता हूं। इबादत भी फकत तेरी और मदद भी फकत तेरी। अभी पलट कर तारीफ उसकी कर रहा है, बंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कर रहा है, और बंदगी करते करते मौला से मदद मांग रहा है, मौला मेरी मदद फरमाना। अब इसका माना क्या बनेगा? मौला तेरी बंदगी करता हूं, तेरे सामने झुकता हूं, तेरी इबादत करता हूं, तू मेरी मदद फरमाना। हाय हाय, तू मेरी मदद फरमाना। तू मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा?
हर दरवाजे से कट कर, हर दरवाजे से हट कर, हर दरवाजे से उठ कर तेरी बारगाह में झुका हूं। इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। मौला मदद फरमाना, मेरे हाल पर रहम फरमाना, करम के दरवाजे खोल देना, रहम के दरवाजे खोल देना, बरकत के दरवाजे खोल देना, कुर्बत के दरवाजे खोल देना, राहत के दरवाजे खोल देना, सुकून के दरवाजे खोल देना, मुश्किलात को आसान फरमा, मुसीबतों को टाल। इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन। आए मौला तेरी बंदगी करता हूं, तेरी बारगाह में झुकता हूं, तेरी इबादत करता हूं, तुझी को सजदा करता हूं, तुझी को सजदा करता हूं, तुझी को सजदा, और तुझी से मदद चाहता हूं। मेरी मदद फरमाना, मेरी मदद फरमाना, हिदायत की मदद फरमा, दुनिया में मदद फरमाना, आखिरत के लिए मदद फरमा, क़यामत के लिए मदद फरमा, ईमान के बाद में मदद फरमा, इस्तिकामत के बाद में मदद फरमा। मौला अपनी कुर्बत के लिए तू मेरा मुआविन रहे ना, मददगार रहे ना, मुझे अपने करीब रखना मौला, अपने करीब रखना। मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, तेरी बंदगी इसलिए कर रहा हूं, तू मदद फरमा। जिसका ये थोड़ी माना था कि दुनिया वाली चीजें, और दुनिया वाली चीजें तो उसके कदमों में आ जाती हैं जो रब की बारगाह में झुकता है। दुनिया तो उसके कदमों में आ जाती है, दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। जो खुदा की बंदगी करता है, जो उसकी इबादत करता है, तो जरा देखेंगे दुनिया, दुनिया की क्या हैसियत। अब देखेंगे सहाबा किराम को देखें, जिन्होंने हकीकी माने में रब की बंदगी को इख्तियार किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखें, मौला अली करमल्लाहु वजहू को देखें। हम जरा देखें हकीकी बंदगी, बंदगी का हक अदा करने की कोशिश पर टॉप पर जो नजर आते हैं, अहले बैत अतहार में से देखें या सहाबा किराम में से देखें। सैयदना फारूक आजम, उन्हें देखिए, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, इन सब सहाबा को, बाकियों को जरा देखें तो सही। इधर बंदगी करते गए, उधर मौला की मदद उतरती 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 चली आई। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, उमर बिन खत्ताब, खत्ताब का एक बेटा ही तो था, रेवड़ चराया करता था, और अल्लाह ने इतनी बड़ी सल्तनत खलीफा बना दिया। ये इधर बंदगी है, उनके सजदे देखें, सादगी देखें, उनका निजाम देखें, निजाम अमल देखें, उनकी इबादत को देखें, रियाजत को देखें, कुर्बत को देखें, सियासत को देखें, उनके अंदर एक एक चीज को देखें। बंदगी, बंदगी के करीने वहां से फूट रहे हैं, फूट 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 रहे हैं इंसानों के लिए। और फिर मदद कैसे आ रही है, मगर उसके बावजूद भी दुनिया उनके दिल के अंदर नहीं है। ये हकीकी मदद है। हम जो छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी चीजों पर मटेरियलिस्टिक बनने की कोशिश कर, ओहदा मांगेंगे, कुर्सी मांगेंगे, हम दौलत मांगेंगे, सरवत मांगेंगे, इधर से हम क्या कह रहे हैं, इय्याका नअबुद, मौला सिर्फ तेरी बंदगी करता हूं, तेरी ही बात मानता हूं, तेरी ही गोया इताअत करता हूं। दीन को हम फिर साइड में रख देते हैं, मदद क्या चाह रहे होते हैं, बस ये मिल जाए, ओहदा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, बेतहाशा ये चीजें। भाई ये बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो कुछ और ही है। लेकिन हकीकी बंदा, बंदा मोमिन जब रब की बारगाह में आता है तो पुकारता है, तो फिर क्या पुकारता है, क्या उसकी पुकार होती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और सबसे पहली मदद उसको फिर अगले लाइन में बयान किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बंदा बंदगी का अंदाज अपना रहा है, और अंदाज दे कौन रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पहली चीज कहा कि अब मदद का वक्त आया है तो क्या मांग, बोल मौला सीधी राह दिखा दे, किन लोगों की राह। इंशाल्लाह इसी पर आगे गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए, सुकून अता फरमाए।
अपनी बंदगी का करीना अता फरमाए और अपनी खालिस मदद हमें अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।